بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Qayradan keyinki so'rovlar bo'yicha ko'rsatuvimizni ulantamiz. Alg'achqi so'rov. O'rganda qaysi duoni o'qish kerak? Aytib qo'yasiz-ku, cho'ng rahmat. O'rganda negizi dualardan eng mixtisi Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar. Usul batalarda aytish kerak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Fatiha suralari, o'sha Fatiha surasini men o'zingiz o'qib demsal o'qingiz. Falaq surasi, Nas suralari, payg'ambarimizga da bayağı siyqirlar tushganda da ne qilgan? Usul Falaq Nas suralarini o'qigan. Yasin surasi shunday Ayatul Kursi usularni o'qib adam ne qilish kerak? O'zini shifo tilesh kerak. Jana o'shalarning qatorida da bor. Ad'iyatun lil maridi. Bayağı o'rib yatgan adamga aytıluvchi dualar. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallahu رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Şu siyaqtu işfi deb dualar anta şafi la şifaa illa bi şifaik. Şu siyaqtu dualarni so'raymiz. Allahümme inni as'aluka min azimi lutfik ve karamik deb şu siyaqtu dualarni aytsak bo'ladi. Bayağıday en negizgisi dua söz türde Arapça emas. Eğer de Arapça bilmegender bolsa, her kim özünün ene tilinde bata kılgan жақсы. Bayağı qo'zib, tizmek deb aytishda shart emas. Жүректен ne chiqadi? Oşol batalar menen, Xudoyim özüň şifa ber, orunu berdiň şifasında özüň ber, özüňden başka aylabız жоқ deb, anan sadakalardy berip teşeli muhtaçlarga. Anan Xudaydan tilek kılıp anan şifasını izleş gerek. Şifasını bayağı izlenip hareket bizden, natija Xudaydan degen işenim menen hareketli jasayberýäs. Oşon üçin İmam Şafii aytpayby. Ilmul fiqh lil adyan, ilmut tibb lil abdan. Şariat ilimi, fiqh ilimi bu şariat üçün, şariatты qarmap turgan, arjaqa ber jaqa былқылдатпастан bir tartipte alımça qoşumçası жоқ. Allah Taala'nın hükümü, bunda жатқан İslam dininin hükümü, şariat бұл бардығы немене fiqh ilimi менен қармалады. Мына ошол сыяктуу дененин илими бұл не деген? Дененин медицина деген İmam Şafii. Ошондуктан адам ооруп калса сөз түрдө өзүнүн ээсине кайсы жери оорубаса ошонун ким адис, ошолордон барып сураш керек, ошолордон барып билип алыш керек. Анан ошо менен алектенип анан сакайууга, айыгууга аракет жасаш керек. Натыйжаны Кудайга тыштап коюп. Кийинки суроо. Assalamu alaikum. Özünün ayalыга депtir, ayalına ajraştım dese talak düşöbü. Wa alaikum assalam. Ayalına ajraştım dese talak düşöt. Oşonduktan har bir sözdü aytarda oylonуп сүйлөш керек. Talak деген сөздү такыр козгой эле коюш керек. Анткени ошол аялыңызда сизге убагында ишенип тийген. Ушун менен мен бактылуу болом, жакшы жашап кетем деп. Тоорайм, кээде эркектерден да кетип алат, кээде аял кишиден кетип алат. Бирок ошондо дагы эмне кылыш керек? Мунасага келип, кандай кылалы, жакшы жагында чечели, сен мага керексиң, мен сага керекмин, экөөбүз балдарыбызга керекпиз деген сыяктуу бир аракеттерди эмне кылышыбыз керек? Сөз түрдө көрүшүбүз керек, жакшы жагына аударганга. Адал нерселердин ичинен Алла Тааланын каарын келтирген нерсе эмне деген? Бул талак деген. Allah Taala neyin jaman görüp qarın keltirgen desere bul talak. Ошо үчүн talak sözünü ne kılışız gerek? Koldan boşuz gerek. Talakты айтып алып анан кайра жол издеп, эмне кылам мен, бягым эмне болот деп ачууга бат алдырып жүрген адамдар толтура. Ошо үчүн ачууга алдырбай, Куранда Алла Таала айткандай, "Фасбир сабран jamila" татнакай абалда сабыр кылып атпай. "Инналлаха ма'ас-сабирин." Албетте Алла Таала сабыр кылуучулар менен биргеликте деп. Ошон үчүн адам жөнөкөй болсо, сабырдуу болсо, анан билимдүү болсо, кайсы илимге жөндөмдүсү ошол илим менен. Жокса кайсы кесипке жөндөмдүсү ошол кесиби менен мыктысы болуп, жөнөкөй өзүнүн мүнөзү, кылган иши бийик же берген илими абдан мыкты болсо, асман тиреген. Анан кийин сабырдуу болсо,
бул нур үстүнө нур болот экен, эч качан сыртта калбайт экен. Дайыма бир пайдалуу иш менен алектениңиз. Керек болсо бирөөлөр жөнүндө жаман ойлогонго, ушакташканга убакыт дагы калбаш керек экен. Бүт баленин баары бекерчиликтен чыгат. Ар ким тигил митип алыптыр, бул митип алыптыр. Мына сүннөтүн митип окуйт экен, чалабыз жок. Фарзы митип окуйт экен. Бул аял менен мындай мамиле кылат экен, бул күйөөсү менен мындай мамиле кылат экен. Бул атасына мындай кылат экен. Бул не берет? Кээ бир бар. Бир айылдагы адамдар кантип жашап атат, эмне кылып атат, киреше чыгашасына чейин бүт баарын жаттап билип алгандар бар. Ошондон көрө пайдалуу пайгамбарыбыздын өмүр баянын, пайгамбарлардын өмүр баянын, өзүбүздүн каада салт, нарк насилдерибизди өздөштүрүп алып, кантип мен элге пайдам тийгизсем болот? Ушак мененби же жакшы бир пайдалуу бир иштерди жасап, артта келаткан муундарга пайдалуу бир жол көрсөтсөмбү деген ниет менен алектенишибиз керек эле. Ошентип алектене берсек, Кудай буйрса эркек киши эртең менен эрте чыгып кетиш керек, кечинде эмне болуш керек? Кечинде Кудай буйрса деп туруп берекелүү кайтып келгенге аракет кылыш керек. Баягы мусулман деген ушундай куш сыяктуу дейт го, эртең менен ачка чыгат, кечинде ток кайтат деп атпайбы? Ошондой мусулман ошондой болуш керек экен. Кудай буйрса берекелүү, кирешелүү кайтайын деп барып, бала чакаңызга мөмө жемиш, андай мындай нерселерди алып келип алып, жалаң позитивдүү, жакшы көз караш менен караганды үйрөнсөк, керек болсо башканы бияка коебуз. Кийген кийимибизден, ичип аткан чайыңыздан рахат алганды үйрөнүп алсак, Кудайым буйрса, үй бүлөдө тополон тозук болбойт. Кээде аял киши сүйлөнүп калат, балким бир нерсеге капа болуп аткан, кейип аткан болушу мүмкүн. Ошол кезде укмастан болуп кое бериш керек. Эгер сиз үчүн пайдалуу болсо. Кээде ашка чыгып кетет, эмне болот? Сиздин бир туугандарыңызга жолугуп калышы мүмкүн. Кантип? Айылдан ата-энеңиз келаткан болсо, бар карындаштарыңа, эжелериңе айтып турчу, ошолор тозуп алсын, анан биздин үйгө келсин да деген сыяктуу бир пикирлерди айтышы мүмкүн. Ошол кезде эмне кыласыз? Жок, алтыным. Сенин ата-энеңди бир туугандарың кандай мен сыйлап аткандай, сен дагы мен үчүн эмес, Кудайдын ыраазылыгы үчүн, менин көңүлүм үчүн эле ата-энемди, бир туугандарымды сыйлай кой. Эртең биз деле кайната кайнене болобуз деген сыяктуу ошол кезде билдирип коюп, анан жакшы жакка бир адамдын аң сезимин, билимин, ой жүгүртүүсүн өнүктүргөн азыр толтура курстар, окуу жагына багыт берген, өсүү жагына багыт берген тренингдер, курстар ачылып кеткен. Ошолорго апарып алып келип туруш керек экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эмне кылган? Айша энебиз менен баягы кубалашма ойноп койгон, кээдимде колуна көтөрүп койгон, эркелетип койгон, керек болсо сөздү айтты. Эй, мага болгон сүйүүң канча деп Айша энебиз мынтип тийишип койгондо, пайгамбарыбыз чие түйүлгөн түйүндөй бекем деген, эч кыжалат болбо деп. Мына ушул сыяктуу сөздөрдү мындай айтып, кээде бир белек бекчелерди алып келип берип коюңуз күтүүсүздөн. Кудай буйрса баары жакшы болот. Кийинки суроо. Алла Таала сизден разы болсун, сизден сабак алган бизге дагы Алла разы болсун. Амин. Ажмайын. Истигфар менен зикирдин маанисин түшүндүрүп коесузбу? Намазда Фатиха сүрөсүн, Зам сүрөнү кошуп окуурдун алдында Бисмиллахир-рахманир-рахим кошуп окуйм. Туура окуп жатамбы? Алла разы болсун сизге. Эми мындай. Баягы Фатиха сүрөсүн окуп, анан Зам сүрө окуш керек да. Зам сүрөнүн ортосунда Ханафи мазхабы боюнча Бисмиллахир-рахманир-рахим деген айтылбайт. Бирок кээ бир алымдар жо айтып койсо боло берет. Мисалы Фатху Бабил Иная китебинде келет. Бирок эң негизгиси Фатиха менен Зам сүрөнүн ортосунда Бисмилла айтылбайт. Валладдаллин дегенден амин деп иштен айтасыз. Иштен айткандан кийин анан Зам сүрөнү улай окуп кете бересиз. Жанагы биринчи истигфар менен зикирдин айырмасы деп атпайсызбы? Истигфар астагфирулла, Алла Тааладан кечирим тилөө деген сөз. Пайгамбар хадис бар го. Мен күнүнө 70 жана 70тен ашуун истигфар айтам деп. Эми мурдагы жана кийинки күнөөлөрүңүз кечирилген болсо, мынча эмне жаныңызды кыйнайсыз, зикир истигфар айтпай деле койсоңуз болот эле го деп сурашканда, пайгамбар эмне деп жооп берген? Афала анакуна абдан шакура. Мен шүгүр келтирген пенделерден болбоймбу деп пайгамбарыбыз эмне кылган? Жооп берген. Пайгамбарыбыз күнүнө 70 жана 70тен ашуун истигфар айтып аткан болсо, биз күнүнө 1000 жолу айтсак дагы эмне кылат? Аздык кылат. Кандай эле Абу Хурайра радиаллаху анху түйүн бай жиптен жасалган түйүн теспеси болот эле дейт го. Ушундай түйүн болот эле. Ошо менен зикир чалат эле. Кээде үргүлөп уктап кеткенде жеңинен түшүп кетет эле деп.
Башка да пайгамбардын күйөө баласы Hazreti Ali radıyallahu anh'undагы zayıf hadisi var. Zayıf bolsa da fazail amal үчүн колдонулат. Жер бетиндеги жайнаган алымдардын сөзүнөн дагы эмне болот? Пайгамбарыбыздын zayıf hadisi эмне болот? Өйдө турат. Ошондуктан истигфар, ошон үчүн Али радıyallahu anh эмне деп айткан? Ni'ma zikru bil misbahati. Tesbih менен зикир чалуу кандай жакшы деп. Бул максат биз тесбеге сыйынып албашыбыз керек. Кээ бирөө бар өпкүлөп чыттагалап, бияна сүртүп пүртүп эле. Жок. Тесбени бир адашып кетпей турган бир курал катары гана колдошубуз керек. Адашып кетпеш үчүн. Кандай эле мисалы телефон бул эмне кыласыз? Бирөөгө чалуу үчүн колдоносуз. Ана буга биз сыйынып алган жокпуз да. Жөн эле колдонуп коебуз. Ушул сыяктуу тесбени деле зикир чалганга ыңгайлуу экен, эсебинен адашып кетпейт экен деген мааниде колдонсоңуз бул нур үстүнө нур. Жана миңдеген зикир чалганда. Ал эми истигфар мааниси ушул. Истигфар деген кечирим тилөө. Ал эми зикир деген бул Аллах Тааланы эмне кылуу? Эстөө. Саббих исма роббикал а'ла деп саббих деп тасбих айт. Букрота ва асила дейт. Эртелиге зикир чалып тургула. Зикирдин максаты ушул. Ар бир кыймылды ишти жасап атканда же сөздү сүйлөп атканда ушул иш Алла Тааланын ыраазылыгына алып барабы же Алла Тааланын каарынын түшүнө алып барабы деп ошондой сезим менен жүрүү. Ошон үчүн эмне деген Абдулкадир Жилани Даспакор Дилбайор деген да. Колу бутуң дайыма тиричилик менен кесип менен болсун, ал эми көкүрөгүңүз, жүрөгүңүз Кудай менен болсун деп. Бул нур үстүнө нур экен. Эң негизгиси такыбалыктын туу чокусу ушул экен. Жүрөгүңүз дайыма зикир Алла Тааланы эстөө менен, колу бутуңуз дайыма эмне менен тиричилик менен болсун деген. Көрдүңүзбү? Эмне кесипке алектенесиз? Кесип менен алектенесиз. Же болбосо эмне иш менен алектенесиз? Же кайсы илим тармагы менен алектенип адамдарга илим үйрөтөсүз? Ошол учурда дагы эмне кыласыз? Алла Тааланы эстөөнү эч качан эстен чыгарбашыбыз керек. Мунун мааниси Алланын ыраазылыгы үчүн жасап атам. Пенделердин ыраазы үчүн эмес. Пенделердин мындай көңүлүн улап, аларга бир мусулманчылык, бир атуулук милдетимди аткарып атам деген ниет менен Алланын ыраазы үчүн мага Алла насип кылыптыр. Берип атам. Мен кыйындыгыман ушундай ишти жасап атам деген сезимдер келип калбаш үчүн дайыма Алла Тааланы эстеп эмне кылуу, жүрүү. Зикир менен истигфар айырмасы ушул. Дагы жыйынтыктайлы. Истигфар деген Алла Тааладан кечирим төлөө, зикир деген Алла Тааланы эстөө. Жана субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир деген сыяктуу субханаллахул азим, субханаллах ва бихамдих деген сыяктуу зикирлер толтура. Ошолорду айтып Алла Тааланы эстөө деген маани. Кийинки суроо пешимде 3-4 рекет, 3-4 рекетте 3 жолу субханалла деп окуса болот деп айттыңыз. Асыр намазда дагы 3 жолу субханалла деп айтып окуса болобу? Негизи пешим, асыр, шамдын 3-чү рекетинде, куфтандын 3-чү жана 4-чү рекетинде биз айттык го башында, адат кылып албаңыз. Болгону ушунчалык кыйчалышып, убакыт таар болуп, же болбосо бир ден соолугуңуз бир жакшы жооп бербей аткан болсо, бир оорун себебинен, же болбосо өтө шашылыш болуп, убакыт өтүп баратат, намаз каза болуп калышы мүмкүн. Ошол учурларда эмне кыласыз? 3 жолу субханалла, субханалла, субханалла деп коюп, рүкүгө, сеждеге бара бересиз. 4 рекетке туруп дагы субханалла, субханалла, субханалла деп коюп, рүкү, сеждеге бара бересиз. Бул кадимки Мухтасар Лукаянын текстинде, матынында да келген. Ошондой эле Ханафи китептерде да келген. Бунун далили Али радıyallahu anh'да эмне кылган? Ушинтип окушкан. Себеби намаз, фарз намазда эң негизи башында 2 рекеттен фарз болгон. Болгону пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам вахийнин негизинде шүгүр иретинде 3-4 рекеттер болуп калган, кошулуп бизге милдет болуп жүктөлүп калган. Ошондуктан Али радıyallahu anh фарз намаздарда гана, анан кээ сүннөттө да боло берет экен деп, сүннөт, важип жана нафил намаздарда дагы окуп албаңыздар. Бир гана фарз намаздарда гана. Эми кийинки суроо. Жакында Кудай буйруса келинчегим төрөйт. Эми көз жарат десеңиз жакшыраак болот. Эми боло берет. Көз жарат. Бала төрөлгөндө оң кулагына азан айтуу, сол кулагына коомат айтыш керек эле. Бирок мен Москвадамын. Кандай кылсам болот? Атама айттырсам азан билбейт. Аллах ыраазы болсун сизден. Алла Таала
ошо аман эсен көз жаздырсын. Эгер уул болсо, кыз болсо дагы, уул болсо эл журтка кызмат кыла турган эл уулу болсун. Кыз бала болсо ошондой элге кызмат кыла турган, Алланын ыраазына жете турган илимдүү, билимдүү балдар, кыздарды тарбиялаган мыкты энелерден болсун. Ошол көз жаргандан кийин негизи азанды сөзсүз түрдө ата айтыш шарт эмес. Айылдын азыр ар бир айылда бирден намаз окуган, же болбосо молдоке таба албаса намаз окугандар толтура. Ошолор деле чакырып келип, кыйкырып эмес, акырын бала Кудай деле болсо болду. Оң кулагына азан, сол кулагына коомат айтып, анан атың баланча уулу баланча болду, баланча уулу баланча болду деп айтып коет. Болду, ошо кыйынчылык жок. Ошентсе да бир кошумча айта кетели. Өзү балага ат коюунун тартиби мүмкүнчүлүк болсо 7-күнү жээнтек малы союлат, акыйка деп коебуз го, жээнтек малы. Андан кийин чачы кырып алынып, канча салмакта чыгат, эми бүгүнкү күндө күмүш эсеби менен 500-600 сом тегерек болот. Ошончо акчаны чачын кырып алып, ана экинчи шарты, биринчи менен жээнтек мал союлат, экинчи чачы кырып алынат, садакасын берип коюш керек. Анан үчүнчүсүн анан кийин оң кулагына азан, сол кулагына коомат айтып, анан ат коюлат. Эгерде жээнтек малын сойгонго мүмкүнчүлүк болбой калса, анда чачын кырып алып, кайчылап эмес, кырып алып, анан 500-600 сом бу садака берип коюп, андан кийин азан айтып, коомат айтып, андан кийин ат коюлуп калса, Кудай буйруса жакшы болот. Эң негизгиси ушул. Кийинки суроо. Устаз, уктап жатканда түшүндө түшүркөп калса, не болот? Намаз окуй берсе болобу? Ошол замат адам ойгонот да, ойгонгондон кийин эгерде ич кийимде улуу сөздө уят жок дейт, нымдуулук пайда болуп, кадимкидей жайылып калган болсо, жок дегенде тырмактын кененчелик чоңураак болуп жайылган болсо, демек түшүркөгөн болосуз дагы, жуунуп анан кийин дарат алып намаз окуш керек. Жуунуп анан намаз окуш керек болот. Жуунгандан дарат алыш шарт эмес. Ханафи мазхабында ушундай. Анткени гусулда дарат ичине кирип кетет. Эгерде түшүңүздө түшүркөп бирок ойгонсо эчтеке жок. Ойгоно ошол замат ойгонобуз менен. Ал эчтеке болбойт. Кадимкидей дарат алып намаз окуй бересиз. Ойгонор менен караш керек да ошол. Андан ошондо маселе эмне болот? Так билинет. Дагы чыйынтыктайлы. Баягы нымдуулук мындай жайылып кетсе, анда сиз түшүркөгөн болосуз. Түшүркөгөнүңүз анык болот. Эгер эчтеке жок турсаңыз, эчтеке жок, ошо түшүңүздө түшүркөп атасыз да. Ойгонсо эчтеке жок болсо, демек эч нерсе болбогон болот дагы. Кадимкидей даратыңызды алып намазыңызды окуй бересиз. Эми кийинки суроо. Устаз, көз тийсе эмне кылуу керек? Кеңеш берип коюңуз. Алла Таала жаман көздөн, сөздөн сактасын деп бизде ата-бабабыз дайыма эмне кылып келген, бата тилеп келишкен. Ошон үчүн көзү бар адамдар өзүнө деле билишет өздөрү деле. Көбүнчө назар ач адамдар да болот. Ошол адамдар эмне деш керек? Пайгамбар хадистерде бар. Фаинал айна хаккун. Албетте көз бар деген. Машалла, Кудайым бериптир да, үйлөнгөнүн көрсөк не дейт экенбиз? Кудайым куш боңорду бекем кылсын, бала болуп калса бешик боңор бекем болсун деп. Үй алган болсо, ак жолто үй болсун, уул кыздарды үйлөп жайлагыла ушул үйдөн, кыздарыңарды турмушка узаткыла, келин тойлор болсун, уул тойлор болсун деп бизде эмне кылат? Жакшы тилектерди айтып берет, баягындай бир назар атпаш үчүн. Эми ушундай болуп кете турган болсо, кимдин көзү тийген болсо, билинип калса ошол адамды жуунтуп туруп, анан суу бир таштек дейбизби, чара дейбизби, чылапчын дейбизби, айтор чоң идиш баягы суу жууна турган. Ошол идишке тозуп алып, кайра бир идишке оодарып алып келип, баштан ылдый эмес. Ошо көз тийген адам, көзүккөн адамга, назар түшүп калган адамга желкеден ылдый, моюндан ылдый эмне болуп жибериш керек? Жуунтуп жибериш керек. Иншалла Кудайдын буйругу менен ошо назарга калып калган көздүн таасири Кудайдын буйругу менен шыпырылып түшөт. Бул пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сахабаларынан дагы эмне бар? Далилдер бар. Саад ибн Аби Ваккас радhiyallahu анхулардын дагы эмне болуп, ушундай окуялары бар. Келишкен жигит экен дегенде эмне болгон? Бир аял айтканда, аскер башыңар ушулбу дегенде кулап түшөт. Үйүнө барып эле. Ким эмне болду сизге бир аял ушуп назар атты эле десе, тез жуунсун дейт. Жуунтуп суусун алып келе деп, суусун алдыртып берет. Анан желкеден ылдый, анан моюндан ылдый эмне болот? Чайканат. Далил ушул. Устаз, үйдөн дарат менен чыгып, жумуштан маасы кийип алсам болобу? Жана дарат болуп, маасыны чечсе дарат бузулабы? Бир эки маселе бар. Эртең менен үйдөн даратты алдыңыз, ортодо дарат сын элек болсо, эч кандай даратты буза турган бир кыймыл аракеттер нерселер болгон жок. Ошол бойдон барып туруп, бутуңузду жууп, эки бутуңузду маасы кийип алсаңыз болот. Экинчи маселе, дарат бар болуп туруп атасыз. Сиз
ошо биринчи алгачкы даарат алганда бутуңузду жууп кийдиңиз да. Даарат сын элек болсо 1000 жолу чечип кийсеңиз да эчтеке болбойт. А бирок сиз даарат алдыңыз, бутуңузду жуудуңуз, маасыны кийдиңиз, кандайдыр бир себептер менен дааратыңыз бузулду. Бузулган болсо, ошо бузулгандан кийин маасыны чечкенге болбойт. Кокус чече турган болсоңуз, анда бутуңузду кайра башынан жууп анан кийиш керек болот. Айталы үстүңүзгө даарат алдыңыз, дааратыңыз сынган да. Үстүңүзгө даарат алдыңыз, маасыңызга мас тарттыңыз керек болсо, анан даараттуу болуп калдыңыз да. Анан бир кандайдыр себеп менен чечишке туура келди. Бут кийимиңизге маасыңыз менен батпай калды. Чечип туруп, аны эстеп калды, мен дааратым бар эмес беле жана деп. Анан чечип алган болсоңуз, үстүңүздү кол даарат, ооз даарат, мурун даарат, бет даарат, оң колду, анан сол колду жууп келип, башка мас тартып келип, анан кайра бутту жууш шарт эмес. Болгону бутуңуздун гана даараты бузулат дагы. Натыйжада оң бутуңузду, сол бутуңузду жууп, эгер бир эле маасын чечип койсоңуз, экинчи бутуңузду дагы жарабай калат. Экөөнү тең чечип, эки бутту тең эмне кыласыз? Жууп, анан кургактап, анан кийин акырын маасыны кийип алып, жолуңузду улай берсеңиз болот. Кийинки суроо, жума намазга кандай ниет кылынат? Ниет кылдым бешим намазынын, жума намазынын 4 рекет сүннөтүн деп ниет кылчу элем. Бир досум ниет кылдым, жума намазын окумакка дейт. Деп айтты. Ошондой деп айтышың керек. Кимибиздики туура дейт. Эми пешим намаз болсо пешим деп айтасыз. Жума намазга келген болсоңуз, жуманын сүннөтү деп коюп болду. Негизи сүннөт намазын окууга өз көкүрөктөн ниет кылынат өзү. Ушу жума намазын окууга келдим деп үйдөн эле ниет кылып бератасыз да. Мешитке кирдиңиз, анан эмне болот? Мээңизге автоматтык түрдө келет. Азыр жуманын 4 рекет сүннөтү окулат деп. Баштап турганда эле эмне кыласыз? Жуманын 4 рекет сүннөтүн окуйсуз. Азан айтылат да, атайын 1:30 турабы. Ошол кезде эмне кыласыз? Аллаху акбар деп жуманын деп тил менен айтып шарт эмес. Эң негизи жүрөк менен. Эгерде азгырыктар боло бере турган болсо, васваса деп коет го, мындай азгырык. Оюңуз ойку кайкы боло бере турган болсо, анда тил менен жардам беребиз, жүрөк менен ниет кылыш үчүн. Ушу жума намазынын сүннөтүн окууга ниет кылдым. 4 жол болсо 2 деп айтыш шарт эмес өзү. Пешимде керекет. Сан шарт эмес. Ошол намаздын сүннөтү деп койсоңуз жетиштүү. Жуманын сүннөтүн окууга ниет кылдым. Аллаху акбар деп ниет кылып койсоңуз бүттү. Ошол жарайт. Анан пешим деп айтыңыз. Жумага пешимдин сүннөтү деп кошпоңуз, болбойт. Анткени сиз жума окуп атпайсызбы? А пешим намазын окуган болсоңуз, анда пешимдин сүннөтү окуй бересиз. Кийинки суроо, Устаз Чубак имам Тахавия акыйдасынын видео сабагын көрдүм. Чубак берген имам Тахавия акыйдасы китебин сатып алып окуса болобу? Же устаздар гана сабак бериш керекпи? Аллах Чубак устазыбыздан ыраазы болсун. Алла Таала ал Чубак дамылабыздын жаткан жерин жайлуу болсун, кабырын нурландырган болсун, бара турган жерин Фирдаус бейиш кылсын. Урук тукумунан дагы аалымдарды көптөгөн чыгарсын, жана элибизден дагы көптөгөн аалым каарыларыбызды чыгарсын. Эми ал киши Алла разы болсун, абдан эмгек кылып кетти, мээнет кылып кетти. Албетте сиз маалымат үчүн окуп койсоңуз болот, бирок акыйда илими бул терең илим. Муну атайын бир мыкты деңгээлде өздөштүргөн акыйда матуриди деп коет. Ашари, мына ушул эки нерсенин негизинде эмне кыласыз? Терең мындай өздөштүргөн акыйда матуриди, ашариди да өкөн тең мындай чачырата терең өздөштүргөн устаздарыбыз бүгүнкү күндө көп, Кудайга шүгүр, Кыргызстаныбызда. Ошолордун атайын бир сабагына катышып, анан кийин эмне кыласыз? Маалымат алып, окуп, алар түшүндүргөндөн кийин анан нары көздөй окуп кетсеңиз болот. Анткени бул акыл менен дагы, накыл менен дагы, накыл деп коет аят хадистин негизинде. Андан акыл, ой жүгүртүп, ошондой негизде бул жазылган илим. Муну балага деп коет, кызыл тил, анан мантык деп коет, логика. Ушулардын баарынан терең адам маалыматтуу болуш керек. Анан кийин окусаңыз болот. Бирок ыйманда негизи 6 шарт, 7 шарт деп коебуз го, далилдин негизинде. Ушул шарттардын эң негизгисин жакшы билсек, адалды адал десек, арамды арам десек, андан кийин арабчаны терең өздөштүрүп алып, анан жана сарф, нахви, балага, ушул илимдерди терең өздөштүрүп алып, анан кийин жакшы бир устазды кармап алып окусаңыз болот. Мисалы биз билгендерден Муназ деген дамла бар, Садридин деген бир дамлабыз бар, биз менен коллега теңч. Ошого окшогон илимдүү балдарыбыз көп. Белек деген мынакей инилерибиз бар. Ушундай устаздар көпкө окуп келип атышат. Кудай билсе ушулардан этегин бекем кармап, атайын сабак алсаңыз болот, эмне болбосун. Аябай жакшы болот, нур үстүнө нур болот. Кийинки суроо,
Нурали деген ат болбойбу, койсо болбойт экен деген имиш уктум да дейт. Жок, бул өрөт. Мисалы, Алла Тааланын ысым сыпаттары бар. Әл-Алию, Әл-Хакиму деп. Бирок сахабалардын аттары бар. Али бин Аби Талиб менекей, Хаким деген сахабалар бар. Бирок биз әл деп коет грамматикада маарифа кылуу. Ошол ламу тариф деп коет. Алиф ламды кошпостон Әл-Али дебей, ошол сыяктуу Нур Али десек боло берет. Али Нур десек боло берет. Ан-Нуру десек болбойт. Ан-Нуру Али деп. Ошон үчүн биз эмне кылат экенбиз? Алиф ламдарын алып салып туруп Нур Али десек боло берет. Эч кандай маселе жок, боло берет ал. Нур Али деп кое беребиз. Анткени бизде Нуралиев деген фамилиялар көп бүгүнкү күндө. Биз ата-бабалардын ушулга чейин коюлуп кеткен аттарын биз төгүнгө чыгара албайбыз да. Биз мындайда каада салт, нарк насилди терең өздөштүргөн адам болсок, эгерде өздөштүрүп алсак, эч качан бул динге каршы келбейт. Биздин ата-бабалар да бизге чейин арабчаны билишкен, шариятты терең билишкен, ошону жашоого менен колдонуп келишкен. Ана бүгүн бир эки китеп окуп алып алардын колдонуп келаткан, жашоодо колдонуп келаткан нерселерди биз жөн эле төгүнгө чыгарып койбошубуз керек. Ошон үчүн биз терең билим алсак, жана башында айткандай, нарк насил каада салтыбызда терең өздөштүрсөк, экөө жуурулушат. Баягы суу менен камыр, ачыткы кошуп, сүт-бүт жана майсайды кошуп алып жууруганда өзүнө келет го. Ошол сыяктуу шариятты да терең өздөштүрүп, адаби тилибизди да терең өздөштүрүп, тарыхыбызды жана каада салт, нарк насилдерибизди баарын терең окуй турган болсок, нур үстүнө нур болот. Жана кесе сүйлөп адамдардын көңүлүн дагы калтырып албайбыз. Дин бул бизге жалаң гана рахат алып келиш керек. Кокус сиз динге кирген сайын бир кандайдыр бир келишпестик, туугандар менен келишпестик, же болбосо бир сыгылуу, кысылуу пайда болуп баштаган болсо, демек сизге динди бирөө туура эмес үйрөткөн болот, же өзүңүз туура эмес түшүнүп алган болосуз. Анткени динге кирген сайын бул адам рахат үстүнө рахатка бөлөнө бермекчи. Ошон үчүн Куранда да айтат го, биз динди силерди кыйнаш үчүн берген жокпуз депчи. Адам баласы бул дүйнө ахиретте бактылуу болуш үчүн ислам дини бизге берилген. Ошон үчүн туура жашаганды да үйрөнүш керек. Кийинки суроо. Мен сурак коеюн дедим эле, суроо берейин дедим эле дептир. Эгер эки адам урушуп кетип, сен кечирип ал, кечиргенби же кечирбегенин билбеймин. Менин окуган намазым, дуам кабыл болобу? Жооп берип коюңуз, Алла разы болсун. Бир аз татарлар түшүнүксүрөөк болуп калыптыр. Негизи бир адамды капа кылып койсоң, ошол адамдан кечирим сурап ал, ошону кечиртип ал, анан кийин ибадат кыл деген мааниде берген окшойт. Кандай болгон күндө да туура бул тообонун кабыл болушунун шарттары бар. Ошолордун бири эмне болот? Кимдин акысын алып жеп койгон болсоңуз, же кимди капа кылып койгон болсоңуз, көңүлүн көк талкандай калтырып, ошол адамдын акысын берип, акысын алып койгон болсоңуз, акчалайбы, малбы, же мүлкпү эмне болсун. Же болбосо бир көңүлүн калтырып койгон болсо, чындап эле барып эмне кылып коюш керек? Кечирим сурап коюш керек. Кечирип коюңуз, өткөндө менден кетип калды, бир аз түшүнбөстүктөр болуп кетти. Чындап эле мен кечирим сурайм. Эгер улуу киши болсо, алар кечирим сураш шарт эмес. Ассаламу алейкум, кандайсың инем, жакшысыңбы? Же аксакал болсо, балам кандайсың деп коет. Ошол өзү кечирим сураганга тете. Белки да тей тырышып туруп албай, эмне кылыш керек? Кандайсыз, жакшысызбы деп эчтеке болбогондо мамиле кылып кете бериш керек. Сизге улуулар келип мамиле кылып, өзү салам берип, аралашып, мамур жумур болуп кирип кетип атабы? Демек ошол кечирим сурагандай кабыл алышыбыз керек. Негизи ушундай да. Же болбосо бир талаш тартыш пикир болуп кетип, анын көңүлүнө карабайсыз, кагып силкип койгон болушуңуз мүмкүн. Ошол кезде эмне болот? Кечирип коюңуз дейсиз. Ошон үчүн баягы айтат да, Дейл Карнеги деген болгон, мусулмандардын психологиясын жазыш үчүн бедуиндер менен 7 жыл жашап, анан жазыптыр. Ар кимден бүгүнкү күндө ошондой го, угуп алып, арабча тил билбейт. Ар кимден угуп алып, анан шарият өкүмдөрүн соккондор бар, ама андай болбойт. Бул көрбөйсүзөрбү? Дейл Карнеги, жок, мен болжолду болуп калбайын, жашап туруп анан жазайын деп. Аны сыңары ошол Дейл Карнеги эмне деген? Кокус бир адам менен талаш тартышып жеңип алсаң, жеңдим деп ойлобо, тескерисинен жеңилдиң. Эмне үчүн? Ал адам сага өмүр бою душман болуп калат. Шашпа, бир ыңгай келген жерде, шашпа бир ыңгайсыз суроо берем да, сени сөзгө жыгам деп, эмне кылат экен? Өмүр бою сизге өчөшүп калышы мүмкүн экен. Же болбосо алардын жүрөгүндө кек сактап калат экен. Колунан келе турган жакшылыгында сизге эмне болуп калат? Аяп коюшу мүмкүн, көңүл бурбай нары кетип калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн адамдын көңүлү бул гүл, этиятташ керек экен, өтө назик нерсе. Дин бул көңүлдүн дини экен. Адамдардын көңүлүн өтө этияттайбыз. Эгерде шариятты адалды адал, арамды арам деп аткан болсо, болбогон нерсе үчүн аны кагып силкпейбиз эч качан. Пайгамбарыбыз баарын эмне болгон? Доступный, ачык болгон. Ошон үчүн биз
динди бір негедир жана башында айткандай бір жакшы бір сиңирип кете албай, жакшы бір дин менен алектенип жашайын деп атасыз. Бирок баары бир эле орой мүнөзүңүз калбайт, калп айтуу калбайт, бирөөлөр менен мамиледе начар боло берсеңиз, пайгамбардын өмүр баянын окуй беришиңиз керек. Кайра пайгамбардын өмүр баянын, анан сахабалардын өмүр баянын, анан өзүбүздүн тарыхый китептерди, адабий китептерди көбүрөөк окуй берсек, ошо окуган сайын кандай эле бир жылда бир жолу жок дегенде, ар бир мусулман арабча билген киши баягы Куранды окуп хатым кылып туруш керек го. Пайгамбардын өмүр баянында биз ушинтип айтар элек, бир жылда бир жолу оодарып туруңуз. Колуңуздан келсе бир айда бир жолу. Болбосо бир жылда бир жолу оодарып турсак, кайра оодарып турсак, бул пайгамбардын өмүр баяны, сахабалардын өмүр баяны бизге чыныгы жашоонун маңызын сонун кылып алып келет экен да. Адам болуп төрөлгөн соң, адам бойдон калганды, сабырдуулукту, жөнөкөйлүктү бүт үйрөтөт экен дагы. Ишиң бийик болсун, сөзүң жөнөкөй болсун деп эмне кылат экен? Талим тарбиясын берет пайгамбардын өмүр баяны жана сахабалардын өмүр баяндары, жана аалымдардын өмүр баяны дагы. Анан кийинки суроо, соңку суроо, общий баняда дейт. Көпчүлүк жалпы баняда гусул алса кабыл болобу? Боло берет. Болгону тизе менен киндиктин ортосун эмне болуш керек? Жабылыш керек. Тизе авратка кирет, тизени жабыш керек. Киндик өзү авратка кирбейт, уяттуу деп эсептелбейт. Ошо кинди бирок колдон келсе жабыш керек. Эми жабылбай калса эч нерсе болбойт. Киндиктен ылдыйраак жактан баштап, киндиктин астынан баштап тизе кошулуп эмне болот? Аврат болот, уяттуу жер деп эсептелет. Ошону жаап алып, анан жуунсаңыз эмне болбосун? Боло берет. Бүгүнкү күндө толтургандай жерлер негизи гусул өтө берет. Бирок бир нерсени эскертпеш керек. Өткөн ишке салават эми, мурункулар мейли эми. Бүгүнкү күндөн баштап шариаттын буга чейин сайыз ажырагандан бери динибизди бир топ өздөштүрүп, бүгүнкү күндө динибизди терең түшүнгөн элибиз эмне болот? Барган сайын көбөйгөндөн көбөйүп баратпайбы? Аллага шүгүр. Демек, мындан кийин андай иштерге барбашыбыз керек. Кандай иш ал? Жалпы көпчүлүк менен түшкөн банялар эгерде жылаңач болуп түшө турган болсо, кээ бир ата баласын жетиштип алып түшөт. Бул туура эмес. Ошолор шарият боюнча күбөлүккө өткөрүлбөйт. Күбөлүккө жарабай каласың мындайча айтканда. Кокусун нике кыя турган болсок, келек адам күбө өтүп койсун дейбиз го. Кел сиз өтүп койгоңуз десе, сиздин күбөлүгүңүз жарабай калат мындайча айтканда. Ошол үчүн шарият ушундай кесе айткан. Киндик менен тизенин ортосун эмне болуш керек? Ошон үчүн жабык болуш керек. Анан эми өткөн мурун билбестиктен, түшүнбөстүктөн болсо, ал ишке эмне кылабыз? Салават дейбиз да, бүгүндөн баштап, билгенден баштап же болбосо. Жанагындай көпчүлүк баняга түшкөндө сөзсүз түрдө азыр бүгүнкү күндө шорталар чыккан, толтура, гринсити, серигүү деген сыяктуу жана да башка толтура банялар бар азыр бүгүнкү күндө мусулманчылыкка ылайыкташкан. Ошондой кийимдер менен кирип алып, анан эмне кылабыз? Баняга түшүп кете беребиз. Эч нерсе болбойт. Анан дагы бир сурообуз калып кетиптир. Ашари акыйдасы менен бизде Ханафи мазхабында имам Матуриди акыйдасын карманабыз, ооба. Андан башка имам Абдул Вахабтын акыйдасын алсак болобу? Жана ошондой эле имам Матуриди менен Ашаридин акыйдасынын айырмасы эмне? Ушуларды бизге айтып берсеңиз дейт. Негизи акыйда маселеси мындайча айтканда Ханафи имам Азам рахматуллахи фикх акбар жазып атпайбы, фикх акбарда. Ошону имам Матуриди өздөштүрүп, аны да эмне болгон? Кеңейтип, жайылтып, майда чүйдө маселесин айтып салган. Мындайча айтканда Ашари менен Матуридинин ортосунда айырмачылык деле жок негизи. Кээ бирлер айтат аалымдар 6 маселеде деп. Кээ бири 12 дейт, 40ка чейин жеткирет. Бирок эң негизгиси ушу 6 эле маселеде. Ошо 6 маселеде эмне болот? Анча кайчы пикирлер болушу мүмкүн. Бирок Ахлу сунна вал жамаанын акыйда боюнча школа 2 школа бар. Мазхаб деп коет, школа деп эле түшүнөлүчү, оңойраак. Бүгүнкү тилде оңойраак түшүндүрүш үчүн 2 школа бар. Имам Азам Ханафи мазхабындагылар акыйда Матуриди карманат. Ал эми 3 мазхаб, имам Малик, имам Шафи, Ахмед ибн Хамбал, шу 3 мазхабдагылар Ашари мазхабын көбүнчө карманат. Шафи мазхабында анча болушу мүмкүн. Акыйда Матуриди да кармангандар. Бирок негизинен алар эмне кылат? 3 мазхабдагылар Ашари школасын өнүктүрүшкөн. Ал эми Ханафи мазхабындагылар имам Матуридин школасын эмне кылган? Өнүктүргөн. Мисалы күрөш боюнча бир эң башында бир адам үйрөтүшү мүмкүн. Бирок анчалык өнүкпөй барып, бирок кийинки давр өтө чебер бирөө чыгат дагы, ал өнүктүрүп жиберет. Ошонун атынан калып калат. Мисалы философия боюнча Платон дегендер бар, билесиздер. Андан мурункуларда болгон Сократ деген мисалы. Мурункуларда болушу мүмкүн да. Бир илим баштап койгон, бирок анча аты чыккан эмес дагы. Анан кийин эмне кылат? Баягы
Сократка окшогон, Платонго окшогондор аябай муну өнүктүргөндүктөн мына Сократтын школасы деп аталып калгандай эле ошол сыяктуу акыйда дагы эмне болот? Акыйда Матуридийдин школасы деп эле кабылданат. Эмне үчүн? Ар кандай агымдарга туура эмес жолдорго түшүп кетпеш үчүн Ахлү Сүнна вал Жамаанын аалымдары эки школаны өнүктүрүштү. Акыйда Матуриди, ишенимде, акыйда илимде жана акыйда Ашари кылып. Ал эми фикта болсо 4 мазхаб бар билесиздер. Имам Азам рахматуллахи алейх, Имам Малик рахматуллахи алейх, Имам Шафи рахматуллахи алейх, Ахмад ибн Хамбал рахматуллахи алейх. Мына ушунун негизинде былкылдабай келатат. Кудайым буйруса кыямат күнгө чейин дагы ушундай болуп, сонун тартипте кете бермекчи. Кудайым буйруса кийинки көрсөтүүбүздө көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.